ان پرنسپل یہ سمجھ لیں، کرامت کا انکار کرنے والا کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے۔ جو کرامت قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئی ہے فی نفسی ہی، کرامت کو تو ہم مانتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ سورۃ الکہف میں اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ ابن مریم کے تبع تابعین کے بارے میں یہ کرامت ظاہر فرمائی کہ 309 سال تک لیونر ایئرز کے اعتبار سے اور ہمارے جو سولر ایئرز ہیں ان کے اعتبار سے 300 سال تک انہیں ایک غار میں سلائے رکھا۔ یہ کرامت ہے، اس فزیکل ورلڈ میں یہ پاسبل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک درباری تھا، اب اس کی تفصیل نہیں آئی کہ وہ کوئی پیغمبر تھا، کوئی فرشتہ تھا، کون تھا، بہرحال اہل علم میں سے تھا۔ ان کے دربار میں جو تخت بلقیس کو آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آیا تھا، بالکل ہم مانتے ہیں۔ اس کرامت کا انکار کون کرے گا؟ وہی جس کا قرآن و سنت پہ ایمان نہیں ہوگا۔ ہمیں اختلاف ہے تمہارے بابوں سے، ہاں، جن بابوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے، جن کی کتابیں ان کا واحد تعارف ہیں، ان میں گستاخانہ عبارتیں ہیں اور تمہارے علماء اس کا دفاع کرتے ہیں۔ ہم تو ان بابوں کے ایمان کو بھی مشکوک سمجھتے ہیں، کفر کا فتویٰ چلے نہیں لگاتے۔ ولی اللہ کہاں سے مان لیں، کرامتیں کہاں سے مان لیں؟ اس پر ترا یہ کہ اکثر کرامتیں وہ ہیں جو قرآن و سنت کے بالکل اپوزٹ ہوتی ہیں، مخالفت پر مبنی ہوتی ہیں۔ کہتے نہیں تخت بلقیس آ گیا، بالکل آ گیا، ہم مانتے ہیں۔ اگر اب تم یہ کہو گے اس کی بنیاد کے اوپر کوئی جھوٹا کلیم تم کرو تو ہم مان لیں، تو ایسا تو نہیں ہوگا۔ تمہیں شوق ہے نا اپنے کسی حضرت کی کرامت منوانے کا، تو اسے کہو کہ وائٹ ہاؤس لے آئے، ادھر مارگلا ہلز پہ رکھ دے اسلام آباد، پورا امریکہ مسلمان ہو جائے، کام بھی مکے۔ یہ جو آج ہمارے مسلمان ملکوں کو ہڑپ کر گیا امریکہ، اسرائیل کی پشپنائی کر کے فلسطین کو برباد کیا، عراق کو، افغانستان کو، ایران کو، پاکستان کو بھی کھوکھلا کر دیا، تو جان ہی چھوٹے لاؤ۔ اور اگر تم نے ایلیوژن کرنے کی کوشش کی تو میرا ایک نعرہ تمہارے بابے کو بھی غائب کر دے گا، وائٹ ہاؤس کو بھی غائب کر دے گا۔ ہاں، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے، شاہ ہی کوئی نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں ایک بار پڑھنا ہے بابا بھی غائب تو وائٹ ہاؤس بھی غائب ہو جانا ہے، اگر تم نے نظر کا کوئی دھوکہ کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ فراڈ جو تم نے مچایا ہوا ہے، اسے ثابت کروانا ہے اگر تم نے اپنے بابوں کے حق میں، تو کر کے بتاؤ، کرو بھی نہ، ورنہ تو میں بھی کلیم کروں گا یہ جو تخت ہے میں بھی پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے سرگودا سے لے آیا تھا۔ مان لو گے؟ کہتے ہیں نہیں، کر کے دکھاؤ گے، تجھے نہیں کرنا۔ کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، کہاں سے کوئی واقعہ اٹھاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آگ ٹھنڈی ہوئی، کہتے ہیں نہیں ہمارے بزرگوں پہ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ بھائی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن میں رپورٹ ہوا، یہ معجزہ ہے، ایکسٹراپولیٹ نہیں کر سکتے معجزے کو۔ بعد میں رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز میں صحابہ کرام تیل کے کڑاہوں میں جلائے گئے ہیں، روسٹ ہو گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، ان کے لیے آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ ورنہ پھکی لے لو، عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ ہوں دسو تہاڈا کیڑا کیڑا بزرگ ہے جس دا والد نہ معلوم ہے؟ اس کا مطلب آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ یہ کرامت نہیں ہوگی۔ پھر عیسیٰ ابن مریم کے کیس میں یہ معجزہ ہے، تمہارے بابے کے کیس میں تمہاری خود ہنسی چھوٹ جائے گی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ وہ کہیں گے کہ ہمیں پتا چل گیا کہ انجینئر صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ تو صرف یہ آگ والی ہی آپ نے معجزے کو ایکسٹراپولیٹ کر کے کرامت بنانا ہے؟ اس کو بھی کرامت بناؤ نا۔ عیسیٰ ابن مریم والی کرامت بھی کسی بابے کے اوپر فٹ کرو، لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ یہ کہانیاں کروانی بند کرو۔ اور پھر خادم رضوی صاحب جو اکثر امت کا خون گرمایا کرتے تھے کہ جی امام مالک فرمانے نے امت مر جائے، نبی دیاں گستاخیاں ہو رہی نے، امت کچھ نہیں کر رہی۔ یعنی کہ امام مالک کہتے ہیں کہ امت کا کام ہے کہ گستاخیوں کو روکے، ادروائز امت کو مر جانا چاہیے کہ امت زندہ ہے اور رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری۔ پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے۔
बस दो बातों में से एक बात है, बस या सारा इकट्ठा होकर मर जाए तो या फिर फ्रांस को जवाब दे। तो हमने पता क्या कहा था, रुको जरा, सब्र करो बाबा जी, पहले तुम्हारे गौस कुतुब अब्दाल मर जाएं। बल्कि उनको तो कुत्ते की मौत मरना चाहिए। क्या उन्होंने अपने नबी के साथ वफादारी नहीं करनी है? उनके पास तो इख्तियार भी था कि आंखों की लेजर मार के वो अपने मुरीदों को जलाया करते थे, लोटे की टूटी सीधी ना होने की वजह से। आज यूट्यूब की हार्ड डिस्क डिलीट करने की बारी आई है, सारे ने रिटायरमेंट ला ली बाबिया ने। और ये मानो कि अगर ये बाबे सब कुछ कर सक रहे हैं और नहीं कर रहे तो तुम्हारी डॉक्ट्रिन में इन्हें कुत्ते की मौत मर जाना चाहिए। उम्मत के पास तो इख्तियार नहीं है ना, बाबे तो निकाय मार सकते थे, उम्मत के पास लेजर कोई नहीं ना। इसका मतलब है सब फ्रॉड है। इसके जवाब में आपको कहेंगे कि जी कुरान में तो अल्लाह ताला ने वादा किया है, इन्ना कफैना कल मुस्तहज़ीन, ए नबी तुम्हारा मजाक उड़ाने वालों के मुकाबले पर हम तुम्हें कफायत करेंगे। तो अल्लाह ताला गुस्ताखाना वीडियोस और कार्टून क्यों नहीं खत्म करवा रहा? इसका जवाब हम देंगे। जाहिर है अल्लाह हमारा है, बापे तुम्हारे हैं, बापों का दिफा तो तुमने करना है, क्योंकि तुम्हारा क्लेम था कि ये बुजुर्गों की ड्यूटियां लगी हुई हैं समुद्र कंट्रोल करने के ऊपर, मुल्कों को कंट्रोल करने के ऊपर। यह अलग बात है कि कोई बुजुर्ग अपना पेशाब नहीं कंट्रोल कर सकता, हाँ पेशाब बंद हो जाए तो आग आन से जो है ना ऑपरेशन करवाना पड़ता है, और पेशाब रुक ना रहा हो फिर भी दवाई डॉक्टर से जाके लेने पड़ती है। तुम्हारा क्लेम था ना, ये बुजुर्ग निजाम चला रहे हैं। अलग बात है कि उनके मजारों के ऊपर सारी नशावर चीजें बिकती हैं, सारी बेहयाई के अड्डे वो बने हुए हैं। अल्लाह का कहीं दावा नहीं है कि दुनिया के निजाम को हम इस तरह इंटरवीन करेंगे कि जिस तरह अबराह के लिए हमने लश्कर को तबाह किया, आंदा भी जो खाना काबा की तौहीन करेगा तो हम अबाबीलें भेजेंगे। नहीं आएंगी भाई। यजीद पलीत के दौर में काबा शरीफ की बेहरुमती हुई, कोई अबाबील नहीं आई। उसके बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में हज्जाज इब्न यूसुफ ने चढ़ाई कर दी मक्का शरीफ के ऊपर। और ये जो मैं चीजें बयान कर रहा हूं ये मुस्लिम शरीफ में लिखी हुई है, मौलाना शरीफ में नहीं, सही मुस्लिम शरीफ में है। यजीद की चढ़ाई भी और हज्जाज इब्न यूसुफ की भी। अब्दुल्ला इब्न जुबैर की लाश को लटका दिया गया, वहां पे साहबी रसूल को शहीद किया गया। मंजनीक से हमले हुए काबा शरीफ के ऊपर, काबा शरीफ का गिलाफ जल गया यजीद के दौर में, और बाद में तो उसकी दीवार भी डैमेज हुई। अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में कोई अबाबीलें नहीं आई हैं। अल्लाह ने गारंटी इस एतबार से नहीं ली हुई। बाकी ये जो अल्लाह ताला कहता है इन्ना कफैना कल मुस्तहज़ीन, तो इससे मुराद यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उरूज ही मिलेगा, चाहे कोई कितनी बदनामी करे। पिछले 100 सालों में 60,000 किताबें रसूलुल्लाह के खिलाफ लिखी गई हैं। दुनिया में किसी इंसान के खिलाफ इतनी किताबें नहीं लिखी गई। हम तो 60 किताबों के भी जवाब नहीं दे रहे, लेकिन इन 100 सालों में जितनी तेजी से इस्लाम फैला है पिछले 1300 साल में नहीं फैला, अगर आप क्वांटिटी उसकी मैयर करें। कई एक रीजंस जमा हो गई उसमें, मुसलमानों की आबादी में इजाफा भी है, क्रिश्चियंस का इस्लाम कबूल करना भी है, बहरहाल इस्लाम फैला है बगैर किसी जंग के। तुमने बदनामी की, ट्विंस टावर का अटैक हुआ, तुमने इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, इसे दहशतगर्दी का मजहब डिक्लेयर किया, इस्लामोफोबिया आम हुआ, लेकिन इस्लाम का ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, 2009 की ऑलमोस्ट बात है। क्लिंटन जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, 2 दफा रह चुके हैं, जब पाकिस्तान आए जियो पे उनका इंटरव्यू था, उसकी यूट्यूब पे वीडियो रखी है, इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन अमेरिका। वो कह रहे थे इस्लाम सबसे तेजी से फैलने वाला रिलीजन है अमेरिका में। तो अल्लाह का शुक्र है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने के मुकाबले पर अल्लाह ताला अपने नबी का दिफा इस तरीके से करता है। लेकिन तुम्हारा बाबों के बारे में अकीदा है कि वो निगाहें मारते हैं, तो किधर गए हैं? हमने एक बाबा ढूंढ लिया है जो ऐसा काम कर सकता है, भगोड़े शाह, पीर भगोड़े शाह, टीएलपी का नायब अमीर। उसने कहा मैं मीनार पाकिस्तान से छलांग मारूंगा, आग में छलांग मारूंगा, बच जाऊंगा। इसको ही कह दो यार कुछ करके दिखाए, हम अमेरिकन को बताएंगे कि हमने एक गौस एक वक्त ढूंढ लिया है जो ये सारे काम कर सकता है। मैं कहता हूं सारा अमेरिका मुसलमान हो जाएगा, करके बताएं। कुछ भी नहीं होना भाई, ये सारे इनकी एक गिद्दड़ बबकियां हैं।